됐어? Okay, good morning everyone. Good morning. It's really good to see everyone. Before we start, 우리 다 같이 기도하고 시작하겠습니다. 이 자리에 안전하게 불러주신 것과 이 예배 시간에 온전히 주님의 얼굴만 구하기를 우리가 다 같이 그렇게 기도하면서 나가십시다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 이 시간 우리를 이 자리에 불러주시고 또한 모이게 하시니 참으로 감사드립니다. 주님, 우리 오프라인으로 또 온라인으로 모인 모든 친구들, 이 예배 시간에 함께 참여하는 우리 모든 학생들과 선생님들께 정말 풍성한 은혜 허락하여 주시옵시고, 코비드의 두려움과 아픔 가운데 있는 친구들이 있습니다. 주님, 그들을 속히 회복시켜 주시옵시고, 또한 이렇게 디프레싱하고 디스커리징한 이런 모멘트에서도 주님만이 전부이시라고 우리가 고백할 수 있는 우리 친구들 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 찬양하시겠습니다.
fills me up with the strength that is fearless. I found hope within your everlasting promise. It fans my fate into flame. I'm living with the fire burning inside of me. I'm living for the Savior, Jesus, eternally. With all that I am, Lord, I give you my heart. Let the flame shine brighter. Let your praise sing louder. In a moment you turn mourning into dance. When I praise, I can feel the darkness fade. All my fears is swept away by perfect love. You fan my fate into flame. I'm living with the fire burning inside of me. I'm living for the Savior, Jesus, eternally. With all that I am, Lord, I give you my heart. Let the flame shine brighter. Let your praise sing loud. I'm living for the fire burning inside of me. I'm living for the Savior, Jesus, eternally. With all that I am, Lord, I give you my heart. Let the flame shine brighter. Let your praise sing louder. No darkness can stand against this brighter glory. His promise is sure. Jesus decides my story. No darkness can stand against His brighter glory. His promise is sure. Jesus decides my story. No darkness can stand against His brighter glory. His promise is sure. Jesus decides my story.
같이 기도하시겠습니다. 주님, 우리가 고백한 것처럼 주님, 우리는 주님만으로 만족합니다. 세상이 더 많은 스펙을 요구하고 더 많은 것을 우리에게 요구할 때 주님, 우리 입술을 열어서 주님만이 나의 전부라고 고백할 수 있는 그런 믿음 허락하여 주시옵시고, 또한 주님의 길, 이 외로운 길을 걸어 나갈 때 주님 주변에 많은 동역자 허락하여 주시옵시고, 또한 풍성한 은혜 허락하셔서 주님, 우리가 이 주님의 길을 가는 건데 지치지 않을 수 있도록 주님 힘 더하여 주시옵소서. 이 모든 것을 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 사도신경 하시겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Today's scripture is from Luke chapter 6, verses 39 to 49. He also told them this parable: Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? A student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, "Brother, let me take the speck out of your eye," when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from the thorn bushes or grapes from briars. The good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart his mouth speaks. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? I will show you what he is like who comes to me and hears my words and puts them into practice. He is like a man building a house, who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it, because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Amen. Good morning, everyone. Good morning. 우리 한번 인사해 볼까요, 서로? 안녕하세요. 오늘 감사한 게 너무 많은 것 같아요. 뭐 늘 매주 드리는 예배이지만 또 목사님이 설교할 수 있어서도 감사하고, 또 우리 유스 예배를 위해서 파워포인트를 만들어 주셔서도 감사하고, 또 CM에서 다 내려와 가지고 또 같이 찬양할 수 있어서 감사하고, 또 온라인으로 들어올 수 있어서도 감사하고, 이 팬데믹의 어려운 중에도 하나님을 예배할 수 있어서 참 감사한 것 같습니다. 특별히 오늘은 또 나은아 집사님께서 치킨을 도네이션 해주셨.
주라고, 그리고 또 구원자라는 사실을 눈으로 보고 귀로 듣고 몸으로 경험하면서 확인하게 되었습니다. 그리고 많은 사람들이 하나님께 영광을 돌리면서 점점 예수님을 그리스도로 주로 믿는 사람들이 많아지기 시작했어요. 그런데 반대로 이 예수님을 똑같이 보고 똑같이 예수님의 말씀을 듣고 똑같이 몸으로 경험하면서도 예수님을 그리스도로 보지 못하고 믿지 못하고 거부하는 사람들이 있었습니다. 우리가 지난번에도 봤었는데 이사야의 예언처럼 가난하고 포로되고 눈멀고 억눌린 사람들은 예수를 그리스도라고 믿었지만 가난하지 않고 포로되지 않고 아프지도 않고 자유롭게 살았던 이 바리새인들 또는 율법학자, 서기관이라고 하는데 Teachers of the Law, 이 서기관들은 예수님을 믿지 않고 비난하기 시작했어요. 다른 사람들은 하나님을 향해서 영광을 돌릴 때 반대로 이들은 예수님을 향해서 신성모독, blasphemy라고 말하기도 합니다. 가난하고 연약할 것 같은 사람들은 예수님을 믿었고 예수님을 하나님의 아들로 보았고, 반대로 누구보다 율법을 지키고 유대의 전통을 지켰던 사람들은 예수님을 하나님의 아들로 보지 않았습니다. 하나님의 말씀을 더 잘 깨닫고 하나님의 말씀을 믿고 예수 그리스도를 영접해야 할 사람들이 죄로부터 구원할 예수님을 오히려 죄를 짓는 사람으로 보게 되었어요. 그것도 신성모독, 아주 무서운 죄였습니다. 그래서 예수님을 거부하는 사람들이 있었어요. 예수님께서 가르치시고 선포하는 하나님의 나라를 거부합니다. 예수님을 이렇게 바라보는 시각은 지위의 높고 낮음 또는 직업의 높고 낮음에 있지 않았습니다. 어떻게 보면 아주 단순했지만 그 기준은 바로 믿음이었어요. 믿음으로 예수님을 보느냐, 믿지 않고 예수님을 보느냐. 오늘날도 똑같아요. 내가 직업이 무엇이냐에 따라서 예수님을 보는 시각이 달라지지 않아요. 이거를 더 적나라하게 얘기하면 목사님이라고 믿음이 더 많지가 않아요. 나는 학생이니까, 나는 유스니까 믿음이 적겠지? 그렇게 생각하지 않아요. 직업의 높고 낮음 다름이 아니고 바로 믿음으로 예수님을 봐야 합니다. 아무리 말씀을 많이 보고 기도를 많이 해도 믿음으로 보지 않으면 유일한 구원자이신 예수님을 알아보지 못합니다. 거부해요. 하나님 나라에 합당한 자로 살아갈 수가 없습니다. 오늘 말씀을 통해서 그래서 우리들은 우리의 믿음을 돌아볼 수 있어요. 믿음의 눈으로 예수님을 바라보는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 믿음의 눈으로 예수님을 바라볼 때 우리는 그때야 비로소 하나님께 영광을 돌릴 수가 있어요. 오늘도 우리의 삶이 믿음으로 예수님을 바라볼 수 있도록, 그래서 하나님께 영광을 올려드리는 우리 유스가 되기를 바랍니다. 예수님께서 가는 곳곳마다 이 바리새인들이 따라왔어요. 예수님의 가르침을 듣고 배우기 위함이 아니었습니다. 그들은 어떻게든 예수님이 실수하기를 바랬고 예수님이 실수하기를 기다렸습니다. 그래서 사사건건 예수님이 하는 것마다 시비를 걸고 지적하고 비판합니다. 그러한 바리새인들을 향해서 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 이 예수님처럼 목소리를 제가 내야 되는데, Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? 맹인, 한국어로는 맹인이라고 나오는데 앞을 보지 못하는 사람을 앞을 보지 못하는 사람이 인도할 수 있느냐 이렇게 물어보세요. 그럴 수 없죠. 맹인은 눈이 보이는 사람이 인도해야만 피트에, 구덩이에 빠지지가 않습니다. 예수님의 말씀 속에서 맹인을 인도하는 맹인, the blind man, 그 사람은 바로 바리새인들을 가리키는 말이었어요.
그리고 이렇게 물어보시죠. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? 여기도 보면은 어떤 사람은 눈에 티가 있대요. 스펙. 티가 있고 또 어떤 사람은 한국어로 들보가 있습니다. the plank가 있어요. 이 두 사람 중에 누가 더 문제일까요? 사실은 둘 다 문제예요. 건강한 눈을 가진 사람이 아무도 없어요. 그렇죠? 다 눈 속에 뭐가 들어 있어요. 문제는 두 사람 모두 다 눈이 건강하지 않다는 데 있습니다. 그런데 눈 속에 플랭크가 들어 있는 사람이 눈 속에 그 스펙이 들어 있는 사람한테 지적하는 거예요. 비판하는 거예요. 뭐라고 합니까? Take the speck out of your eye. 네 눈 속에 있는 티를 좀 빼. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 생각해 보세요. 누구에게나 눈 속에 뭐가 들어갈 수 있어요. 이 조그만 티가 들어갈 수는 있습니다. 그래서 후 하고 입으로 불면은 아니면 눈을 뜬 채로 눈물이 날 때까지 기다리면 그 티가 자연스럽게 빠져요. 그러나 눈 속에 플랭크가 들어갈 수 있나요? 여러분 플랭크가 뭔지 알죠 다? 네, 한국어로는 들보라고 되어 있는데 번역해 보면 널판지 이렇게도 되어 있어요. 그러니까 눈 속에 들어갈 수 없는 것이 들어가 있는 거예요. 이런 불가능할 것 같은 일들을 바리새인들이 하고 있는 겁니다. 이 사람은 자연스럽게 고쳐지지가 않아요. 우리로 치면은 수술을 해야 됩니다. 처음부터 말이 되지 않는 이야기예요. 티는 들어갈 수 있지만 들보는 들어갈 수 없으니까요. 예수님께서는 이런 바리새인들을 향해서 외식하는 자라고 이야기를 합니다. 히포크라이트, 위선자라고 이야기를 해요. 위선자는 가면을 쓰고 있어요. 마스크. 우리도 요즘에 다 마스크를 쓰고 있죠. 네. 그렇지만 여기만 입만 가리는, 코만 가리는 마스크가 아니고 얼굴 전체를 가리는 마스크예요. 여러분 양의 탈을 쓴 늑대라는 말 들어봤어요? 늑대가 양의 탈을 쓰고 양 무리 속에 들어있는 거예요. 우리는 마스크를 위생을 위해서 쓰지만 이걸 한국어로는 마스크라고 안 하고 가면이라고 그래요. 가면. 가면이 무슨 말이냐면 한국어나 한자로 이야기하면 가짜, 면, 얼굴, 가짜로 된 얼굴이에요. 거짓된 얼굴이에요. 그래서 이 가면은 다른 사람을 속이기 위한 거예요. 위생을 위한 게 아니에요. 그래서 가짜 신앙생활을 하는 사람들, 바로 그러한 사람들이 바리새인, 위선자, 가면을 쓴 사람들이었어요. 바리새인들은 하나님의 말씀을 읽고 율법을 가르치는 사람들이었지만 가짜 얼굴을 하고 신앙생활을 하는 사람들이었습니다. 다른 사람들이 볼 때는 그 가면 때문에, 위선 때문에, 히포크라이트 때문에 그 사람이 신앙이 좋아 보이고 하나님 나라에 들어갈 백성 같았어요. 그러나 예수님께서는 그걸 모두 아시고 그들이 외식하는 가짜 얼굴을 갖고 있다고 말씀하시고 진짜 모습을 바라보기 시작하셨습니다. 그래서 그 바리새인들도 자신들의 죄를 깨닫고 회개하고 하나님께 돌아왔어야 해요. 그러나 그들은 위선자로서 가면 속에서 의로운 척하고 살았고 믿음이 좋은 척하고 살았고 그것을 가지고 다른 사람들을 비판하기 좋아했습니다. 그리고 예수님께서는 하나님 나라의 백성은 어떤 사람이 되어야 하는지를 가르쳐 주세요. 바리새인과 같이 외식하는 사람이 아니었습니다. 그래서 47절에 보면 I will show you what he is like who comes to me and hears my words and puts them into practice. 하나님의 말씀을 듣고 행하는 척하는 사람이 아니라 진짜로 그 말씀을 듣고 행하는 사람이 되라고 가르쳐 주셨어요. 그리고 그러한 사람은 반석 위에 집을 지은 사람 같대요.
많은 사람들이 자신의 욕심 때문에 집을 빨리 짓고 싶어서 튼튼하게 짓지 않고 빨리 짓고 싶어서 마음대로 짓는 사람들이 있습니다. 그러나 이러한 집은 아무리 크고 멋져도 쉽게 파괴되고 무너져요. 아무리 멋진 집도 무너집니다. 그러나 자신의 욕심을 버리고 매뉴얼대로 집을 짓고 반석 위에 지은 사람은 파괴되지가 않아요. 이 두 집 모두 바람도 불고 비도 내리고 홍수도 나요. 두 집 모두 다요. 그런데 한 집은 무너지고 한 집은 튼튼히 버티고 있어요. 그게 바로 반석 위에 지은 사람인 거죠. 반석 위에 집을 지은 사람과 같이 욕심과 죄로 가득한 삶을 살지 않고 하나님의 말씀대로 거룩하게 사는 사람들은 이렇게 튼튼한 크리스찬, 튼튼한 예수님의 제자가 하나님의 백성이 될 수가 있습니다. 우리의 눈에도 티가 있다면 그것을 빼주시고 고쳐주시는 분은 오직 예수 그리스도뿐이에요. 심지어 불가능할 것 같은 그 플랭크, 들보가 우리 눈 속에 들어있다 할지라도 그것을 고쳐주시고 불가능을 가능하게 만드시는 분도 바로 오직 예수님뿐입니다. 바리새인들이 고집센 위선자로 살았듯이 우리가 그와 같은 모습으로 살고 있지는 않은지 우리 스스로를 항상 돌아볼 수 있어야 돼요. 무엇보다 우리는 예수님의 말씀에 귀를 기울여야 합니다. 하나님 말씀대로 살기를 바라고 원해야 해요. 그리고 정말 그 하나님의 말씀대로 살아야 합니다. 하나님의 말씀은 읽지 않고 묵상하지 않으면 우리의 믿음의 집을 반석 위에 세울 수가 없어요. 지을 수가 없어요. 세상의 유혹과 시험, 고난이 오면 그 집은, 그 믿음은 쉽게 무너지게 됩니다. 우리의 눈 속에 들보가 있음을 깨닫지 못한 채로 살아가게 되는 거야. 그러면 바리새인들처럼 스스로를 의롭게 생각하고 살아가는 그런 사람이 되겠죠. 그러나 하나님의 말씀을 들을 때에는 깨달을 수가 있습니다. 우리를 죄로부터 구원하시고 우리의 문제를 해결해 주실 분이 오직 예수님뿐이라는 사실을 알 수가 있어요. 그리고 예수님을 의지할 수 있습니다. 그러할 때 우리 눈 속에 있는 티, 우리 눈 속에 있는 들보, 이 모든 것들이 빠지고 거짓된 삶이 아니라 진실된 삶을 살게 됩니다. 반석 위에 견고한 집을 지은 것처럼 우리의 믿음이 강해질 수 있어요. 예수님만 바라보고 또 예수님만 의지하고 예수님만 따르는 우리 모두가 되기를 바라고 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리들에게 소중한 이 복음의 진리를 배울 수 있는 시간을 허락해 주셔서 감사합니다. 예수님의 말씀을 통해서 우리의 삶과 믿음을 돌아봅니다. 자신의 눈에 있는 들보를 보지 못하면서 남의 티를 보았던 바리새인들이 있었습니다. 그들은 위선자였고 거짓된 삶을 살았습니다. 그들의 믿음은 견고한 것 같았지만 쉽게 무너지는 집 같았습니다. 하나님, 우리는 어떠한가요? 특별히 팬데믹 가운데 우리는 어떤 믿음으로 하나님께 나아가고 있나요? 어떤 어려움에도 흔들리지 않고 강한 믿음으로, 튼튼한 믿음으로 예수 그리스도만 의지할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 우리 안에 있는 티, 우리 안에 있는 들보, 우리 안에 있는 욕심, 거짓, 죄들을 제거하게 하여 주시고 예수님처럼 거룩하게 살아가는 우리 모든 유스, 우리 모든 사람들이 될 수 있도록 하나님 우리들을 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 믿음의 눈을 들어서 예수 그리스도를 바라보고자 하는 우리 귀한 모든 뉴스 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.
Hi everyone. As 목사님 mentioned, we have chicken ready for you guys. We'll have it during the GBS. Gina's class will join Tasom's class, and I think Liz's class will join Jeremy's, and that's it. Have a good week. 클로이는 모르는데요. 클로이는 온라인으로. 네.